محترم رفاقہ، کل ہم لوگ جو ہے اسم کے سلسلے میں پڑھے تھے. اسم کی مختلف قسمیں، معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، اور مرفوع، منصوب. یہ 4 قسمیں ہم لوگ پڑھے تھے. آج انشاءاللہ کچھ چیزیں فعل کے سلسلے میں پڑھیں گے. فعل کیا ہے، فعل کی کتنی صورتیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے الفاظ کس انداز سے بن سکتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. کلمے کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی، بامان لفظ کو کہتے ہیں. آواز آ رہی نا؟ جی سر آ رہی ہے. کلمہ بامان لفظ کو کہتے ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہم پڑھے؟ بولیے. 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. جزاک اللہ. اسم، فعل، حرف. تمام حضرات بولنے کی کوشش کریں. اسم کی پھر ہم قسمیں پڑھے. ایک قسم ہم پڑھے، بولیے. معرفہ، نکرہ، دوسری قسم ہم پڑھے واحد، مثنیٰ، جمع. تیسری قسم ہم پڑھے مذکر، مؤنث. چوتھی قسم ہم پڑھے مرفوع، منصوب اور مجرور. جزاک اللہ. تو ان 4 قسموں میں کوئی سوال آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے؟ کچھ کلیئرٹی ہونا ہے، کچھ وضاحت ہونا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی؟ بولیے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو بتائیے، میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا. نہیں بولے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. آخری کا جو آخری کے مخروض کا جو ہے نا وہ اور ایک بار کلیئرٹی دے دیجیے. ٹھیک، جزاک اللہ. کل ہم پڑھے تھے اصطلاحات میں حرکات. حرکات کا مطلب زبر، زیر، پیش اور پیش. زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ یا نصب. زیر کو کہتے ہیں کسرہ، جر. اور پیش کو کہتے ہیں ضمہ اور رفع. پیش کو. اور جس پہ نصب ہے، فتحہ ہے، اس کو ہم کہیں گے مفتوح، منصوب. ٹھیک ہے. اور جس پہ زیر ہے اس کو ہم کہیں گے مکسور، مجرور. اور جس پہ پیش ہے اس کو کہیں گے ہم مضموم اور مرفوع. جی. تو اسم کی مختلف صورتحال ہوتی ہے. اسم کو معنی ترجمہ کرنے کے لیے ہم شیخ ذرا انمیوٹ کر لیجیے. ذرا باقی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ سب میوٹ پہ رہیے پلیز. جی. اللہ پیش ہے تو اس کو کہیں گے ہم مرفوع.
اللہ زبر ہے، اس کو کہیں گے ہم منصوب، اور اللہ ہی زیر ہے، اس کو ہم کہیں گے مجرور. اس میں ایک ہی ہے، لیکن اس کی آخری حرکت کی بنیاد پہ کبھی مرفوع کی صورتحال اس کی بنتی ہے، کبھی منصوب کی صورتحال بنتی ہے، اور کبھی مجرور کی صورتحال بنتی ہے. لفظ ایک ہی ہے اور اسی حرکت پہ ترجمہ ڈیپینڈ کرتا. پیش کے حساب سے ترجمہ الگ ہوتا، زبر کے حساب سے ترجمہ الگ ہوتا، زیر کے حساب سے ترجمہ الگ ہوتا. تو یہ حرکتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کیفیت کو پلیس ویلو ہم کہہ سکتے ہیں. اسم کا پلیس ویلو کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے. تو بات واضح ہو گئی. آگے بڑھوں. جب سوال کرنا ہے، جب آپ انمیوٹ ہو جائیے. جب میں کوئی سوال کروں تو جواب دیتے وقت انمیوٹ ہو جائیے، پھر اس کے بعد فوری میوٹ کر لیجیے. آگے بڑھوں. جی 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 جزاک اللہ. اس کے بعد ہے فعل. فعل کہتے ہیں کسی کام کو جو کسی بھی زمانے میں ہوا ہو. کسی زمانے میں ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی زمانے میں کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے. مثال کے طور پہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. پڑھنا ایک کام ہے. پڑھ رہے ہیں ابھی ہم موجودہ زمانے میں. کل کو پڑھیں گے اور کل ہم پڑھ لیے. تو پڑھے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو گیا، پڑھ رہے ہیں ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، پڑھیں گے کل کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے زمانے میں. تو اس طریقے سے پڑھنا ایک کام ہے، اس میں 3 زمانے ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. تو اس طریقے سے جس لفظ میں کام کا ہونا زمانے کے ساتھ سمجھ میں آئے اس کو ہم کہیں گے فعل. فعل کی بنیادی طور پہ کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل ماضی. فعل ماضی، ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ. تو گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا اس کام کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی. اس کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا، جو وزن استعمال ہوتا وہ ہے فعل. عربی میں ماضی کے لیے، گزرے ہوئے زمانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا وہ فعل استعمال ہوتا. فعل کا مطلب یہ ہے کہ اس وزن پہ جتنے الفاظ آئیں گے وہ سارے کے سارے فعل ماضی ہوں گے. فعل، فعل کے معنی اس ایک مرد نے کیا، something did. فعل میں واحد ہے، مذکر ہے، اور پھر اس کے بعد تھرڈ پرسن ہے، سنگولر، میل، تھرڈ پرسن. یہ 3 چیزیں اس لفظ کے اندر ہے فعل میں. تو فعل کی ایک قسم ہوئی فعل ماضی، وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو اس کے لیے جو وزن آتا ہے وہ فعل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دوسری قسم ہے فعل مضارع. فعل مضارع، فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے موجودہ یا آنے والے
जमाने में जो काम हो। इन दो जमानों में, मौजूदा और आने वाले जमाने में जो काम हो उसको हम कहेंगे फेले मुजारे। इसके लिए जो वजन इस्तेमाल होता है अरबी में वो है यफ़अलु। यफ़अलु, या फा आइन लाम। इसको सिंपली समझना है तो फ़अला, ये फा के शुरू में या लगा दीजिए, फा को जज़म और आखिरी हर्फ को पेश। यफ़अलु, ये फेले मुजारे का वजन है। तो जितने फेले मुजारे के अल्फाज हैं वो सारे के सारे इसी यफ़अलु के वजन पे आएंगे। मैं उसकी वजाहत फिर करूंगा इंशाल्लाह। वजन पूरे के पूरे आपको लिखाऊंगा और उसी वजन के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल फेले माजी किसे कहते हैं, फेले मुजारे किसे कहते हैं, इसको आप समझिए। उसके बाद फेल की एक किस्म है अम्र, फेले अम्र। फेले अम्र का मतलब यह है कि किसी भी काम का हुक्म, हुक्म छोटे हैं तो हुक्म, बड़े हैं तो गुजारिश, जो भी आप कह लें, तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर, ये कोई भी लफ्ज है वो सारे के सारे अल्फाज इस माने में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी काम के करने का जो ऑर्डर दिया जाता या रिक्वेस्ट किया जाता उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता उसको फेले अम्र कहते हैं। और फेले अम्र के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो आम तौर पे इफ अल या उफ उल, ये मैं फिर बता दूंगा। सरेदस्त इतना याद रखिए कि इफ अल ये लफ्ज इस्तेमाल होता फेले अम्र के लिए, ठीक है। फेले अम्र किसी भी काम का हुक्म देना और उसके लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो है इफ अल। उसके बाद फेल की एक और किस्म है, जी इफ अल लाम पे साकिन है मतलब, इफ हाँ, अल लाम पे साकिन, जज़म, इफ अल लाम पे जज़म, जी साकिन। उसके बाद फेल की एक और किस्म है फेले नहीं। अब यहाँ पे बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि फेले अमर की एक किस्म फेले नहीं है, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि फेले नहीं अलग मुस्तकिल फेल है। बहरहाल जो भी हो, फेले नहीं को हम आज अलग मुस्तकिल किस्म में शामिल करेंगे। फेले नहीं का मतलब ये है कि किसी काम से रोका जाए। उर्दू में हम इस्तेमाल करते अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, दो अल्फाज इस्तेमाल करते। अमर बिल मारूफ का मतलब होता है किसी भी नेकी का हुक्म करना, तो हुक्म करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो फेले अमर है। और नहीं अनिल मुनकर का मतलब है कि किसी भी बुराई से रोकना, तो रोकने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो लफ्ज फेले नहीं है। फेले नहीं के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो ला तफ़अल, ला तफ़अल का लफ्ज इस्तेमाल होता। फेले नहीं के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो ला तफ़अल का लफ्ज इस्तेमाल होता। तो फेल की ये चार किस्में हुई बुनियादी तौर पे। फेले माजी, गुजरे हुए जमाने में काम हो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो फ़अला है। फेले मुजारे, मौजूदा या आने वाले जमाने में काम हो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो यफ़अलु है। फेले अम्र, किसी भी काम का हुक्म देना, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो इफ़अल है। और फेले नहीं, किसी काम से रोका जाए उसके लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो ला तफ़अल है। समझ में आ गया? कोई सवाल बाकी है, कुछ समझना है तो आप हज़रात सवाल करें, पूछ लें। फेले नहीं में ला तफल ला अफअल भी हो सकता ना? हाँ, ला तफ़अल, ला अफ़अल भी हो सकता, मगर आमतौर पे अपने आप को कोई चीज मना नहीं कर लेते। तुम मत करो, तो उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता मैं मत करो, ये आमतौर पे नहीं होता। तो ला अफ़अल का भी इस्तेमाल होता है उस वक्त जब वो इंग्लिश में बोलते हैं ना लेट्स प्ले, लेट्स वी प्ले, डोंट प्ले, जो लफ्ज इस्तेमाल होता
ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके लिए ला अफ़अल का इस्तेमाल होगा। वरना हुक्म सामने वालों को दिया जाता है, जो मौजूद हैं, हाजिर हैं, उनके लिए। शेख इसमें मुस्तकबिल का कोई अम्र नहीं है इसमें? आने वाला जमाना जो है ना, जी, आने वाला जमाना जो बताया, मौजूदा यानी हाल, आने वाला जमाना यानी मुस्तकबिल। अच्छा मुजारे को ही बोलते हैं। हाँ, दोनों जमानों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता, यफ़अलु फ़िल मुजारे। अच्छा, मुस्तकबिल और मौजूदा दोनों के लिए? दोनों के लिए, जी। जज़ाकल्लाह। आपका बोर्ड पे जो शेख बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो दिख रहा नहीं है। अरे रे ला, नहीं दिख रहा मौलाना, असल में उसको आप राइट साइड से लिखिए, थोड़ा दाहिने जानिब से लिखिए, वो लेफ्ट साइड में थोड़ा एक लाइट की रोशनी आ जा रही है उस पे, वो हाँ अच्छा, वहां से इधर से लिखिए तो देखो। थोड़ा साफ नजर आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसको मेट दूं, स्क्रीनशॉट भी ले ले सकते हैं आप। अपने मोबाइल से आप हजरत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी हो जाता है। चलिए तो फेल समझ में आ गया, आगे बढ़े। जी जी बढ़ सकते हैं आप, क्लियर है। जी, कुछ बोल रहे थे? नहीं, अब आ गया, उसके बाद clear। थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं कोई नहीं, हो गया ये, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसके बाद जो है फेले माजी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बताया था मैं आप, वाहिद, मुसन्ना, जमा। ये मेट दूं? मेट दूं? जी बैठिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं समझ मेट देना चाहिए। हाँ, आप लोग आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद में रिव्यू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े थे वाहिद, इसम की किस्म पढ़े थे, मुसन्ना या जमा, तस्निया। उसके बाद फिर पढ़े हम जमा। उसके बाद फिर पढ़े हम गायब। फिर पढ़े हम मुखातब या हाजिर। फिर पढ़े हम मुतकल्लिम। और फिर ये भी एक किस्म पढ़े हम मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करने वाले मुख्तलिफ होते हैं। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? फाइल। ये भी पढ़े थे इस्तिलाहात में। फाइल का मतलब काम करने वाला। अंग्रेजी ग्रामर में अगर हम बोलें तो सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइल काम करने वाला, इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कभी काम करने वाला अकेला होता है तो उसको हम कहेंगे वाहिद। कभी काम करने वाले दो होते हैं तो हम कहेंगे उसको मुसन्ना। कभी दो से जायद होते हैं तो उसको हम कहेंगे जमा। कभी काम करने वाला गायब होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो उसको हम कहेंगे, अकेला है तो वाहिद गायब, और दो है तो मुसन्ना गायब, और दो से जायद है तो जमा गायब। और कभी काम करने वाला मुखातब हाजिर होता है, सेकंड पर्सन, तो उसको हाजिर कहेंगे। एक है तो वाहिद हाजिर, दो है मुसन्ना हाजिर, दो से जायद है तो जमा हाजिर।
اور کام کرنے والا کبھی میل ہوتا ہے مذکر تو ہم اس کو کہیں گے واحد مذکر. اچھا یہ بھی ہے متکلم ہے نا یہاں پہ. کبھی کام کرنے والا متکلم فرسٹ پرسن ہوتا ہے تو ایک ہے تو واحد متکلم, دو ہے تو مثنیٰ متکلم, دو سے زائد ہے تو جمع متکلم. پھر کام کرنے والا کبھی مذکر ہوتا ہے تو واحد مذکر, کبھی مؤنث ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے تو واحد مؤنث. ایک ہے تو واحد مؤنث, دو ہے تو مثنیٰ مؤنث, دو سے زائد ہے تو جمع مؤنث. تو یہ جو حیثیتیں ہیں کام کرنے والے کی, ان حیثیتوں کے مطابق عربی میں ٹوٹل 14 ورڈز بنتے ہیں, 14 الفاظ بنتے ہیں. عربی میں ٹوٹلی ان چیزوں کو اگر ہم کولاپس کریں, ملائیں, تو پورے کے پورے جو الفاظ بنتے ہیں وہ 14 الفاظ بنتے ہیں. میں یہاں پورے تفصیلات لکھوں گا, آپ اس کو نوٹ کر لیجیے. واحد مذکر غائب, مثنیٰ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. اس کے بعد واحد مؤنث غائب, مثنیٰ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. یہ ترتیب بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو غائب تھرڈ پرسن کے ٹوٹل 6 وزن ہوتے ہیں. تھرڈ پرسن کے ٹوٹل 6 وزن ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر سیکنڈ پرسن ہے واحد مذکر حاضر, مثنیٰ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر حاضر, واحد مؤنث حاضر, مثنیٰ مؤنث حاضر, جمع مؤنث حاضر. اس طریقے سے سیکنڈ پرسن کے 6 وزن عربی میں استعمال ہوتے ہیں. فرسٹ پرسن کے لیے صرف 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک واحد متکلم, دوسرا مثنیٰ جمع متکلم. اب یہ واحد متکلم کا جو لفظ استعمال ہوتا مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا. مثنیٰ جمع متکلم بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا. تو اس طریقے سے عربی میں 14 الفاظ, فاعل کی جو حیثیت ہے وہ 14 حیثیتوں میں فاعل استعمال ہوتا ہے. 14. اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے, میں اس کے وزن بھی لکھ دوں گا. واحد مذکر غائب کے لیے آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, 5 فعل ماضی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فعل. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ فعل. جی اس طریقے سے میں یہاں پہ یہ جو نمبرز ہے میں نمبرز یہاں پہ دوں گا, آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیے. اسی سیریل کے ساتھ میں الفاظ لکھوں گا. چودہ الفاظ ہیں. تو فرسٹ ورڈ فعل,
नंबर 2 फ़अला, नंबर 3 फ़अलू। देखिए वाव के बाद अलिफ लिखा जाता मगर पढ़ा नहीं जाता। नंबर 4 फ़अलत, हरकतों को एस्टीज याद कीजिए। नंबर 5 फ़अलता, नंबर 6 फ़अलना, नंबर 7 फ़अलता, नंबर 8 फ़अलतुमा, नंबर 9 फ़अलतुम, नंबर 10 फ़अलती, नंबर 11 फ़अलतुमा, नंबर 12 फ़अलतुन्ना, नंबर 13 फ़अलतु, नंबर 14 फ़अलना। जी, ये जो फर्स्ट वर्ड है फ़अला, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होता, हमेशा किसी किस्म की तब्दीली इसके अंदर नहीं होगी। थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर के लिए फ़अला, थर्ड पर्सन मेल ड्यूअल के लिए फ़अला, थर्ड पर्सन मेल प्लूरल के लिए फ़अलू। इस तरीके से आप ये जितने भी अल्फाज हैं, ये पूरे 14 अल्फाज, ये 14 वजन इस्तेमाल होते हैं फाइल की हैसियत से। तो एक मरतबा आप लोग सब मेरी आवाज में आवाज मिलाते हुए पढ़ें। माइक अपने अपने ऑन कर लो। फ़अला, 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 फ़अला। वक्त में सेकंड में फर्क है, यहाँ पे सिर्फ हरकत है, यहाँ पे हुरूफ मद्दा है, थोड़ा सा खींचना है। फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलना। फ़अलना। अब कल आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको एज टीज याद कीजिए बगैर देखे। अब इसके क्या माने हैं, इसका क्या मतलब है, वो इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हम वजाहत करेंगे। सिर्फ आप एक काम ये कीजिए कि इसको बगैर देखे आप याद कीजिए, हरकतों का ख्याल रखते हुए। जबर हुरूफ मद्दा, ये फ़अल, फ़अलत, सेवेंथ में, हाँ सेवेंथ में फ़अलता, 10th में फ़अलती, 13 में फ़अलतु। हाँ जी, एक एक जगह जज़म है, एक जगह जबर है, एक जगह जेर है, एक जगह पेश। इसका ख्याल रखते हुए आप हजरात याद कीजिए। फ़अलना, 14 फ़अलना। फर्क समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अलिफ नहीं है, खाली हरकत है, यहाँ पे अलिफ है, हुरूफ मद्दा है। तो इस तरीके से इन हरकतों का ख्याल रखते हुए आप हजरात याद कीजिए। ये एक टेबल अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लिए तो आपको ग्रामर का, पुरानी ग्रामर का 25% आ गया। गर्दाने इसी को बोलते हैं शेख? जी जी, गर्दान इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये एक अगर आप टेबल अच्छी तरीके से याद कर लिए तो आपको 25% अरबी आ गई।
اور قرآن کریم میں جتنے فعل ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے وہ سارے کے سارے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت خوب. میں انشاءاللہ منڈے پیر کے دن یہ پورے الفاظ کا وزن قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے مثالیں دے کے سمجھا دوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے, نوٹ کر لیجئے. آپ اگر وہ اسکرین فوٹو لے کے سینڈ کرے تو بہتر ہوگا. میں لے رہا ہوں, میں لے کے بھیج رہا ہوں. ہے میرے پاس سنیپنگ ٹول ہے, میں لے رہا ہوں. آپ ہی لے کے بھیج دیجیے. اور کوئی سوال ہے اور کچھ وضاحت مطلوب ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو پھر ایک بار ریپیٹ کیجیے بس. یہ پورے فعل ماضی کے لیے استعمال ہوں گے یہ؟ جی جی, یہ پورے کے پورے فعل ماضی کے لیے استعمال ہوں گے. عبدالحمید بھائی, ریکارڈ ہوا یہ سیشن, میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. جی, اگر عربی میں فعل ماضی کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوتے وہ سارے کے سارے اسی وزن پہ استعمال ہوتے. اس چیز کو آپ سمجھیے بس. اس لیے ایک ٹیبل اگر اچھی طریقے سے یاد کر لیے تو آپ کو انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. مولانا جی, یہ واحد مذکر غائب بلکہ آپ یہ جو 14 اس سے پہلے لکھا ہے تو اس سے پہلے یہ بھی پڑھنا ضروری ہوں گا, میں سمجھتا ہوں. نہیں یہی ہے اصل میں, اسی کو سمجھنے کے لیے ہے یہ کام کرنے والے کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اب اس کے حساب سے میں بتایا تھا نا, ایک ہے غائب ہے, حاضر ہے, متکلم ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, کام کرنے والا کون کس صورت حال میں کس سچویشن میں ہے, اس کے لیے الفاظ کی تقسیم اس طریقے سے ہوتی. چلیے ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں میں آپ کو. سر سیریل نمبر 5 اور 6 کیا ہے سر, تھوڑا واضح کیجیے. 5 اور 6 میں جو لکھے آپ, ہاں ہاں تھوڑا کلیئر نہیں دکھ رہا ہے یہاں. اچھی بات. سیریل نمبر 5. ہاں ہاں, فا فا زبر, عین زبر, لام زبر, تا زبر, الف. جی فعلتا. جی اور سر. 6 میں فا, عین, لام, نون. فا پہ جی زبر, سر, عین پہ زبر, لام پہ جزم, نون پہ زبر, فعلنا. ٹھیک ہے سر, جزاک. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ جو 14 کا ٹیبل ہے میں یہاں پہ آگے لکھ رہا ہوں, آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. فعل واحد مذکر غائب, فعل مثنی مذکر غائب, فعلوا جمع مذکر غائب, فعلت واحد مؤنث غائب, فعلتا مثنی مؤنث غائب, فعلنا جمع مؤنث غائب, فعلتا واحد مذکر حاضر, فعلتما مثنی مذکر حاضر, فعلتم جمع مذکر حاضر, فعلتی واحد مؤنث حاضر, فعلتما مثنی مؤنث حاضر, فعلتن جمع مؤنث حاضر, فعلت واحد متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلنا مثنی جمع متکلم, یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال. تو اب یہ اس کو سمجھنا ہے کہ ایک کے لیے فعلا کا لفظ استعمال ہوتا, 2 کے لیے فعلا کا لفظ استعمال ہوتا, 2 سے زائد کے لیے فعلو کا لفظ استعمال ہوتا.
एक मुअन्नस के लिए फ़अलत, दो मुअन्नसों के लिए फ़अलता, दो से ज़ायद मुअन्नसों के लिए फ़अलना। एक मुज़क्कर हाजिर, आपने किया, आपने पढ़ा, आपने लिखा, आपने याद किया, ये बोलने के लिए फ़अलता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता। दो से मुखातब कर रहे हैं तो फ़अलतुमा, दो से ज़ायद अगर मुखातब कर रहे हैं तो फ़अलतुम। एक औरत को मुखातब कर रहे हैं तो फ़अलती, दो औरतों को मुखातब कर रहे हैं तो फ़अलतुमा, दो से ज़ायद औरतों को मुखातब कर रहे हैं तो फ़अलतुन्ना। और अपने लिए हम बता रहे हैं कि मैंने याद किया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने समझा, तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता। दो या दो से ज़ायद लोग कर रहे हैं तो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होता। तो समझ में आ गया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मौलाना। और कोई वजाहत अगर है तो आप हजरात कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन के जरिए से वजाहत ले सकते हैं।